सत श्री अकाल जी, मैं अमन अरोड़ा डायरैक्टर visa9.com तो पिछले 2-3 दिनों तो तुसीं मेरिया वीडियोज़ देख रहे होंगे यूके के रिगार्डिंग कि यूके के वीज़ा टूरिस्ट से स्टार्ट हो चुके हैं, पैकेज बुक होने स्टार्ट हो चुके हैं, स्पॉन्सर तुहाडे कोल हैगी, स्पॉन्सर तुसीं अपना अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा आने भी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे जोड़े एप्लीकेंट सी उन्होंने मेरे को क्वेश्चन सी कि तुसीं वीज़ा क्यों नहीं दिखा रहे, वीज़ास जोड़े अगर तुहाडे आए हैं तो तुसीं वीज़ा ये शो क्यों नहीं कर रहे। देखो हर किसी की प्राइवेसी होंदी है। मैं फिर तुहानूं कहना चाहना वीज़े आ चुके हैं। अगर तुसीं देखना चाहते मेरे ऑफिस के विजिट कर सकते हैं, तुहानूं वीज़ा जरूर दिखावांगे क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी हैगी, हर किसी ऑफिस का काम करने का तरीका अलग अलग होंदा है। सो साडी अपनी जिहड़ी हैगी पॉलिसी है कि असीं जद तक साडा क्लाइंट इंडिया तो अपनी वो कंट्री में ना पहुँच जाए असीं तद तक वो वीज़ा जिहड़ा है शो नहीं करते। हाँ, किसी ने देखना है ऑफिस के विजिट करके जरूर देख सकता है। मोस्ट वेलकम है तुहानूं सारिਆਂ ਲਈ। इस तो नाल अज हुण एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहड़ा सीगा कि मैनूं इदां दे क्वेश्चनस भी पुट हो रहे हैं कि तुसीं जिहड़ा भी कामकार करदे आ तुहानूं अपने वो कामकार दे डॉकूमेंट्स किहड़े रेडी होणगे इन्हां बारे कोई जानकारी नहीं है। बड़ी मुश्किल आती है। मैं बार बार अपने वीडियोज़ भी बनाना डॉकूमेंट्स के बारे में, पर पता नहीं क्यों फिर भी जिहड़ा है तुसीं डायरैक्टली अगर मैनूं फोन भी करते हैं तो तुहाडा सब तो पहला यही क्वेश्चन होंदा जी मैनूं डॉकूमेंट दस दो कि की डॉकूमेंट रेडी होणगे, असीं तैयार करा के तुहाडे कोल डायरैक्टली लै आईए। सो देखो फोन के उत्ते मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया फोन के उत्ते मैं गल ज़्यादातर प्रॉपर नहीं कर सकता, इन्ना टाइम नहीं होंदा। इस दे लई स्पैशल तुहानूं मैं पहला भी कहा कि तुसीं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो, डायरैक्टली मैनू मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हो। और एड्रैस ऑफिस का तुहाडी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर जिहड़ा है मेरे कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर वो तुहाडी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तुसीं होर वधेरे जानकारी लैनी तुसीं कॉल भी कर सकते हैं, तुसीं ऑफिस अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मिल भी सकते हैं। बट इस दे नाल अज एक मैं प्लान होर कीता है कि तुहानूं कुछ डॉकूमेंट्स जिहड़े हैगे तुहाडी प्रोफाइल के रिलेटेड वो अपनी एक सीरीज़ बनाई जाए और हर प्रोफाइल नूं उहदे विच कवर किया जाए। आने वाला जिहड़ा पूरा हफ्ता होएगा उहदे विच एक दिन या एक दिन छड्ड के जिहड़ा है तुहानूं एक नवीं प्रोफाइल बारे जानकारी मैं देवांगा कि किहड़ी प्रोफाइल नूं किद्दां डॉकूमेंट रेडी करने चाहिए ने और उन्हां दा किद्दां वीज़ा लगेगा। अज दी वीडियो स्पैशली सिर्फ डॉकूमेंट दस्सण बारे ही मैं बना रहा। सो शुरू करते हैं, तुहानूं दसदे हां कि की तुहानूं डॉकूमेंट चाहिए होणगे अगर तुसीं एग्रीकल्चरिस्ट हो। सब तो पहले मैं प्रोफाइल चूज़ की है फार्मर दी, क्योंकि पंजाब तो बहुत सारे किसान अपना फॉरन जाते हैं, फॉरन जाके जिहड़ा है वो अपना जो भी उन्होंने सुपना है डेफिनेटली वो अकॉर्डिंगली वो अपना ट्रैवल करते हैं। सो हाँ, ट्रैवल तो एक गल मैंने याद आई, ट्रैवलिंग के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा गया कि वीज़ा तो आ रहे हैं बट ट्रैवल किस तरीके ना होएगा, टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि ट्रैवल करने की परमिशन तो हजे गौरमेंट ने नहीं दी। गल तुहाडी बिल्कुल सही है, वीज़ा यूके गौरमेंट दे रही है पर वीज़ा ये भी देखो 6 मंथ्स का लग रहा है, 6 महीने का वीज़ा। 6 महीने के वीज़े में कभी भी तुसीं जो भी फ्लाइट्स नॉर्मली स्टार्ट होंदियां तुसीं उदों अपनी जिहड़ा है अपने वीज़े के अकॉर्डिंगली तुसीं फ्लाई कर सकते हो, क्योंकि गौरमेंट अगर वीज़ा दे रही है तो बहुत कुछ सोच समझ के दे रही होगी। गौरमेंट ने अपना फ्यूचर भी देखना है कि डेफिनेटली अगर वीज़ा तुहानूं ग्रांट कर रहा है, ये तो है नहीं कि पैसे ले तो तुहानूं पैसे के अकॉर्डिंगली या रिफ्यूजल दे रहे हैं या वीज़ा दे रहे हैं। वीज़ा अगर मिल रहा हैगा, स्टिकर मिल रहा हैगा, तुसीं मार्केट के होर भी कई कंसल्टेंट देखे होंगे जिन्होंने तो वीज़े पा भी दिते हैं, बट वो हर किसी की अपने ऑफिस की अपनी अपनी पॉलिसी है। पर यह गल जरूर है कि हजे एयरलाइनस एक्टिवेट नहीं हुई प्रॉपरली नॉर्मल तरीके नाल विजिटर्स नूं यूके लैके जाण दे लई। जदों होणगियां उदों तुसीं अपना ट्रैवल कर सकते हो। हुण इस टाइम स्टडी के लिए जिहड़े बच्चे स्टूडेंट वीज़ा आ रहे हैं उन्होंने परमिशन गौरमेंट ने दे दी है और स्टूडेंट्स बहुत वधिया तरीके नाल अपना रिजल्ट लै रहे हैं और ट्रैवल करके अपनी क्लासां नूं भी उत्थे यूके दे विच जाके अटेंड कर रहे हैं। सो आप पहला जिथे सी आपां उत्थों स्टार्ट करते हैं कि खेतीबाड़ी वाले परसन उन्होंने की डॉकूमेंट चाहिए होंगे। एग्रीकल्चरिस्ट प्रोफाइल वाले परसन नूं जिहड़ा है सब तो पहला जरूरी होंदा है कि जिथे वो खेती कर रहा है वो प्रूफ जिहड़े है वो गौरमेंट नूं शो करे, अंबैसी नूं वो प्रूफ शो करे। लाइक कि तुसीं खेती कर रहे हो, तुहाडे कोल डेफिनेटली अगर वो जमीन तुहाडे नां ते है तुहाडे कोल फर्द होएगी, तुहाडे कोल जे फॉर्म होणगे अगर तुसीं खेती कर रहे हो तो मंडी दे विच। हुण कईयां नूं यही नहीं पता कि जे फॉर्म की हुंदे आ, मैनूं ये भी क्वेश्चन पुट होया, हालांकि किसान नूं ईजीली गल है ये चीज़ का पता होना बहुत जरूरी है बट नहीं पता कईयां नूं। सो दस दिना जदों तुसीं फसल नूं मंडी दे विच सेल करदे हो तो कमीशन एजेंट जिहड़ा हुंदा है तुहानूं एक जे फॉर्म इशू करदा है, उहदे विच तुहाडी पूरी डिटेल लिखदा है कि इन्ने लख दी तुसीं फसल सेल कीती है और वो फसल का नाम की है, झोना है, कणक है, मक्की है, कुछ भी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली वो एक अमाउंट तुहानूं डिसाइड करके जो भी तुहाडे नाल ओहदी फसल के अकॉर्डिंगली तुसीं सेल कीती हुंदी है फसल, ओहदी जो भी अमाउंट हुंदी है कमीशन एजेंट अपने उस जे फॉर्म दे विच वो अमाउंट नूं मैंशन करदा है तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली तुहानूं तुहाडा चैक या तुहाडे बैंक विच डायरैक्टली ट्रांसफर करदा है पेमेंट नूं। बहुत सारे लोग ट्रांसफर नहीं करवाते पेमेंट नूं, वो कैश ले लैंदे ने, बट ये बहुत गलत गल है। अगर तुसीं फसल सेल की है कमीशन एजेंट नूं, अगर तुसीं उहदे कोलों कैश लै रहे हो तो तुहाडे वीज़ा आने विच बहुत प्रॉब्लमां पैणगीआं।
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਸਬਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵੀ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਦਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਜੇ ਫਾਰਮਸ ਲਾਸਟ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਕੰਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ। ਕੰਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ITR 4 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ITR ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ 4-5 ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, 10-20 ਏਕੜ ਦੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 5 ਏਕੜ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ RC ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ CA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਮਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। CA ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਉਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, CA ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਪੈਕੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਡੰਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਨਫਰਮ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।